Students, I am your Dr. Pratibha Jennifer Andrade, Assistant Professor of Management. Welcome you all for the fifth session of Financial Management. This session is for BBA students of University of Mysore. And in this session, we will be today dealing with profit maximization versus wealth maximization. In the last class, hope you have understood what is profit maximization and what is wealth maximization. So we have seen this individually. Profit maximization ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ. ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ 2 ಸೆಷನಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So you all know that there are two major types of financial management objectives, that is financial objectives and non-financial objectives, and in the last class we have dealt with it. Financial objective covers profit maximization and wealth maximization. So what is this profit maximization versus wealth maximization? See, these are some of the statements. Profit maximization is a strictly short-term approach to manage a business which could be damaging during long term. So this is a statement which has been given by major thinkers. They tell that in the short-term approach, it may be good for short-term managing a business, but it may damage the business in the long term. ನಾವು ಲಾಭ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ನಾವು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಳೆ ಜನ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವೆರಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಬಟ್ with a long-term payoff that increases the value of the business. So profit maximization short run ಸರಿ. ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ wealth maximization focuses on more and more of investment in the short run and short run profit. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 5 years, 10 years, we see that there is a huge increase in the value of the business. Total value of the business ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, because the company might have created goodwill, good customer base, good employee feedbacks, hardworking and committed loyal employees because of the treatment, all these things. So company flourish ಆಗುತ್ತೆ wealth maximization ಅಲ್ಲಿ. Wealth maximization is the most appropriate objective of a firm. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ದೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್, ಕೆಲವು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತಿ ಫರ್ಮು ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರೋದನ್ನು, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ statements which majorly focuses on should we go for profit maximization or wealth maximization. So see here is a clear comparison based on concept
and on what it emphasizes on, then consideration of risk and uncertainty, how it is, then which is the advantage, then recognition of time pattern of returns. Based on this, some comparison has been made. Come students, we'll look into this. Concept wise nododadre, the profit maximization concept is the main objective of a concern is to earn larger amount of profit. See, profit maximization aims at getting more and more of profits, whereas wealth maximization concept tells that the ultimate goal of the business concern is to improve the market value of its shares. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲಾಭ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಶೇರಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಎಂಫಸಿಸಸ್ ಆನ್. Profit maximization stresses on achieving short-term objectives, whereas wealth maximization is trying to achieve long-term objectives. So anything for profit ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನಡೆಯಲ್ಲ. Profit maximization is short-term, whereas creating value to the shareholders is for the long-term. Consideration of risk and uncertainty. So ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, yes, profit maximization does not consider risk and uncertainty. Time value of money consider ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. Whereas wealth maximization completely considers all sort of risk and the time factors involved in investments. Next, what is the advantage? Profit maximization acts as a yardstick for computing operational efficiency of the entity. ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಪ್ರೇಷನಲ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಳತೆಗೋಲು, ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ವೆರಾಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಿತೀವಿ ನಾವು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ 0 ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರಿಂದ 40%, 50% ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ವೆರಾಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ EPS ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. So coming to the arguments, profit is the basic requirement of any entity. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದಿರಲೇಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಹೌದು, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳನೇ ಎರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂಡವಾಳನೇ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂಡವಾಳನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕು ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. For gaining the larger amount of profit, a finance manager has to take such decision which will give a boost to the profitability of the enterprise. So profit maximization na em ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್
the business may enter into loss. If the finance manager takes reckless decisions regarding risky investments, shareholders will lose their trust in that company and sell out the shares, which will adversely affect on the reputation of the company, and ultimately the market value of the shares will fall. So when the manager only runs behind profit, ultimately what happens? Risk ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ರಿಸ್ಕಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅವರಿಗಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ invest in some other company which will affect on the reputation of the company. ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದು ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ and ultimately market value of the share will fall. So what we have learnt in this discussions today, we saw profit maximization versus wealth maximization. We can summarize in this way. At times wealth maximization may create conflict known as agency problem. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಹೆನ್ಸ್ a finance manager should align his objectives to the broader objective of organization and achieve a trade-off between risk and return while making a decision. So finance manager always our objective na decision ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿ objective ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. The ultimate goal of finance management is to maximize the wealth of its current shareholders. ಸೊ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಷನ್ 2 to session 5. The videos which you have seen, it is for the reference. These are some of the books, dear students, you can refer for financial management. Hope you will enjoy the next sessions. Thank you.